Now, today we will discuss about digestion of food in the digestive system of human. Human digestive system consists of mouth, then the buccal chamber, buccal cavity, oral cavity, then pharynx, esophagus, stomach, small intestine. Small intestine consists of duodenum, jejunum and ileum part, then the large intestine. Large intestine consists of cecum, colon and rectum. डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये ह्युमन डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये माउथ, बकल चेंबर किंवा ओरल कॅव्हिटी येते, नंतर फॅरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन and the last part is the rectum of large intestine. Now the wall of alimentary canal or digestive tract right from esophagus to anus. Anus is the last opening in the digestive system and the first opening is the mouth. So the wall of complete alimentary canal or digestive tract, it shows the four layer. The four layers, these are serosa, muscularis, submucosa and mucosa. अशा चार लेयर डायजेस्टिव्ह ट्रॅकमध्ये त्याच्या वॉलमध्ये असतात चार लेयर्स. पहिली लेयर आहे सिरोजा, दुसरी मस्क्युलॅरिस, तिसरी सबम्युकोजा अँड म्युकोजा. Now how there is a digestion process takes place, digestion of the food material. The food particles in the mouth, these are masticated with the help of teeth and tongue and it produces the bolus. There is a secretion of salivary glands. Salivary gland produces saliva and this saliva contain saliva मध्ये salivary amylase enzyme असतो. salivary amylase, lysozyme enzyme, lysozyme enzyme याच्यामध्ये असतो saliva मध्ये. salivary amylase, lysozyme enzyme and ions, these are present, sodium ion, potassium ion, chloride ions, bicarbonate, these are also present in the saliva. सलायवा मध्ये मुख्य एन्झाईम सलायव्हरी अमायलेज एन्झाईम असतो, लायसोझाईम एन्झाईम असतो आणि काही आयॉन्स असतात, सोडियम आयॉन्स असते, पोटॅशियम, क्लोराईड आयॉन्स आणि बायकार्बोनेट असतात. तर फूड पार्टिकल्स, फूड मटेरियल आपण तोंडात घेतलं की त्याचं मॅस्टिकेशन करण्याचं काम टीथ आणि टंग करतात अँड फूड इज मिक्स विथ द सलायव्हा. The saliva with food material, it is called bolus. त्याला म्हणतात bolus. Then in the swallowing process, the bolus then enters into pharynx and esophagus. bolus pharynx आणि esophagus मधून stomach पर्यंत जाऊन पोहोचतो. So food material when mixed thoroughly with the saliva with the help of tongue and teeth, that is in the mastication process, which is the mechanical process. The mastication च्या प्रोसेस मध्ये फूड पार्टिकल जे असतात, फूड मटेरियल त्याच्यामध्ये सलायवा मिक्स होतो. सलायवा मध्ये सलायव्हरी अमायलेज, लायसोझाईम एन्झाईम आणि काही आयॉन्स असतात, सोडियम, पोटॅशियम, क्लोराईड आणि बायकार्बोनेट्स असतात. सो these food particles when enters from mouth to esophagus to stomach, in the stomach there are gastric glands, these are present.
So the first reaction which takes place in the mouth, it is the conversion of starch into maltose takes place with the help of salivary amylase enzyme. तोंडामध्येच ही रिएक्शन सुरू होते. पहिली रिएक्शन की जिथं सलायवरी अमायलेज एन्झाईम टायलिन कन्वर्ट स्टार्च इंटू माल्टोज, फूड मटेरियलमध्ये जे स्टार्च असते त्याचं कन्वर्शन माल्टोजमध्ये होते विथ द हेल्प ऑफ सलायवरी अमायलेज एन्झाईम अँड वर्क्स ॲट pH 6.8. इतक्या pHमध्ये सलायवरी अमायलेज एन्झाईम काम करतो. Now the food material that is the bolus in the deglutition process, swallowing process मध्ये हा जो बोलस आहे तो तोंडामधून, फॅरिंग्समधून, इसोफेगसमधून स्टमकपर्यंत पोचतो आणि स्टमकमध्ये गॅस्ट्रिक ग्लँड्स असतात. These gastric gland, gastric mucosal glands, these are contain 3 different types of cells. हे जे गॅस्ट्रिक ग्लँड्स असतात त्याच्यामध्ये 3 प्रकारच्या सेल्स असतात. Means mucosal layer of the stomach means gastric mucosa. It shows 3 different types of cell: mucous neck cell, peptic chip cells and parietal oxyntic cells. अशा 3 प्रकारच्या सेल्स असतात स्टमकमध्ये. गॅस्ट्रिक म्युकोजल लेअरमध्ये 3 प्रकारच्या सेल्स असतात. म्युकस नेक सेल्स प्रोड्यूस म्युकस, पेप्टिक चिप सेल्स प्रोड्युसेस पेप्सिनोजेन एन्झाईम, आणि हा जो पेप्सिनोजेन एन्झाईम आहे हा स्टमकमध्ये गेला की दिस पेप्सिनोजेन एन्झाईमवर ॲक्शन होते हायड्रोक्लोरिक ॲसिडची, HClची, आणि त्याच्यामुळं पेप्सिनोजेन एन्झाईम कन्वर्ट इंटू पेप्सिन. पेप्सिनोजेन एन्झाईमचं कन्वर्शन पेप्सिनमध्ये होते अँड धिस पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन्स इंटू पेप्टोन अँड प्रोटिओजेस. हा जो पेप्सिन एन्झाईम आहे हा तयार होतो पेप्टिक चिप सेल्सपासून. सुरुवातीला पेप्सिनोजेन एन्झाईम तयार होतो आणि हा जो पेप्सिनोजेन एन्झाईम आहे याच्यावर HCl हायड्रोक्लोरिक ॲसिडची रिएक्शन झाली की त्याच्यामुळं पेप्सिनमध्ये त्याचं कन्वर्शन होते अँड दिस पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इन द फूड मटेरियल विच इज नाव प्रेझेंट इन द स्टमक. पोटामध्ये जे फूड मटेरियल असतं त्याच्यामध्ये प्रोटीन्स असतात. त्या प्रोटीन्सचं कन्वर्शन पेप्टोन आणि प्रोटिओजेसमध्ये होते. सो गॅस्ट्रिक म्युकोजा इट शोज द 3 different types of cell. One is the mucous neck cell that produce mucus, peptic chip cells that produce pepsinogen enzyme, and parietal oxyntic cell that produce hydrochloric acid, HCl. ॲसिड तयार होते स्टमकमध्ये आणि हे जे फूड मटेरियल स्टमकपर्यंत पोचलं by the action of the muscularis layer, there is a churning of the food material takes place in the stomach for 4 to 5 hours. 4 ते 5 तासापर्यंत फूड मटेरियलचं हे चर्निंग सुरू असते विथ द हेल्प ऑफ मस्क्युलॅरिस लेयर ऑफ द डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट इन द स्टमक. नाव parietal oxyntic cell produce hydrochloric acid and intrinsic factor that is called Castle intrinsic factor. त्याला म्हणतात Castle intrinsic factor तयार करते oxyntic parietal cell and these oxyntic parietal cell also produces hydrochloric acid. हायड्रोक्लोरिक ॲसिड तर मग माउथ तोंडामध्ये फूड मटेरियल्सपासून फूड मटेरियल जेव्हा मिक्स होते सलायवामध्ये तेव्हा तयार होते बोलस. बोलस एंटर्स into the pharynx, esophagus, into stomach, and in the stomach this bolus convert into chyme. It is converted into chyme. Now in the stomach then the food material or chyme then pass on to the small intestine. हा जो chyme आहे तो स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये जातो and in the small intestine there is a first part called duodenum, then the second part is the jejunum and third part is the ileum. मग या स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये डायजेशन, कंप्लीट डायजेशन अँड ॲब्सॉर्प्शन
takes place in the small intestine. In the small intestine, there is a secretion of pancreatic juice from pancreas, bile juice from liver. So liver मधून येणारा bile juice आणि pancreas मधून निघणारा pancreatic juice, these are conducted by hepatopancreatic duct, and this hepatopancreatic duct opens into the duodenum. आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टीम जेव्हा घेतली तेव्हा त्याच्यामध्ये आपण सांगितलं की हिपॅटोपॅनक्रिएटिक डक्ट, की जी लिव्हर मधून येणारी हिपॅटिक डक्ट आणि पॅनक्रियाजमधून येणारी पॅनक्रिएटिक डक्ट, both these duct opens in hepatopancreatic duct, and these hepatopancreatic duct then opens into the duodenum of small intestine part. तर स्मॉल इंटेस्टाईनचा जो डिओडेनम पार्ट आहे याच्यामध्ये हिपॅटोपॅनक्रिएटिक डक्ट येऊन ओपन होते. तर हेपॅटिक डक्ट लिव्हरमधून आणि हेपॅटिक डक्ट आणि बाईल डक्ट, दॅट इज कॉल्ड बाईल डक्ट. बाईल डक्ट अँड पॅनक्रिएटिक डक्ट जॉईन्स टू फॉर्म हिपॅटोपॅनक्रिएटिक डक्ट. कारण गॉल ब्लॅडरमधून येणारी सिस्टिक डक्ट आणि लिव्हरमधून येणारी हेपॅटिक डक्ट जेव्हा जॉईन होतात तेव्हा तयार होते बाईल डक्ट. आणि बाईल डक्ट आणि पॅनक्रियाजमधून निघणारी पॅनक्रिएटिक डक्ट जेव्हा जॉईन होतात तेव्हा तयार होते हिपॅटोपॅनक्रिएटिक डक्ट, अँड धिस हिपॅटोपॅनक्रिएटिक डक्ट ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाईन पार्ट डिओडेनम. तर लिव्हरमधून येणारा सिक्रिशन म्हणजे बाईल ज्यूस, पॅनक्रियाजमधून निघणारा सिक्रिशन म्हणजे पॅनक्रिएटिक ज्यूस. पॅनक्रिएटिक ज्यूसमध्ये एन्झाईम्स असतात, ट्रिप्सिनोजेन, कायमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बॉक्झिडायपेप्टिडेज, प्रोकार्बॉक्झिपेप्टिडेज, त्यानंतर लायपेज, न्यूक्लिएज सारखे एन्झाईम्स या पॅनक्रिएटिक ज्यूसमध्ये असतात. पॅनक्रियाजमधून येणारा ज्यूस म्हणजे पॅनक्रिएटिक ज्यूस, याच्यामध्ये ट्रिप्सिनोजेन एन्झाईम असतो, कायमोट्रिप्सिनोजेन असतो, प्रोकार्बॉक्झिपेप्टिडेज एन्झाईम असतो, लायपेज एन्झाईम असतो, न्यूक्लिएज एन्झाईम असतो. बाईल ज्यूस लिव्हरमधून येणारं सिक्रिशन म्हणजे बाईल ज्यूस. बाईल ज्यूस कंटेन बाईल पिगमेंट, बिलिरुबिन, बिलिव्हर्डिन, दीज आर द बाईल पिगमेंट. बाईल सॉल्ट्स त्याच्यामध्ये असतात, कोलेस्टेरॉल असते, फॉस्फोलिपिड्स प्रेझेंट इन द बाईल ज्यूस अँड बट नो एन्झाईम्स प्रेझेंट इन द बाईल ज्यूस. बाईल ज्यूसमध्ये एन्झाईम्स कोणताच नसतो. बाईल ज्यूस कंटेन बाईल पिगमेंट, आणि बाईल पिगमेंट्स दीज आर बिलिरुबिन, बिलिव्हर्डिन, बाईल सॉल्ट्स, कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड, बट नो एन्झाईम प्रेझेंट इन बाईल ज्यूस. लिव्हरमधून निघणारा सिक्रिशन म्हणजे बाईल ज्यूस. Emulsification of fat is the prime function of the bile juice. That is the breakdown of fat molecules into small unit, that is micelles. फॅट्स मॉलिक्यूलला ब्रेकडाऊन करणे आणि त्याचं कन्व्हर्शन सिंपल मॉलिक्युल्समध्ये करणे, मायसेल्समध्ये करणे. इट इज द फंक्शन ऑफ दिस बाईल ज्यूस. इमल्सिफिकेशन ऑफ फॅट्स means the breakdown of fats. The intestine, small intestine जी आहे त्या स्मॉल इंटेस्टाईनचं सिक्रिशन इट इज कॉल्ड ॲज सकस एंटेरिकस. intestinal juice, which is the succus entericus, which is formed by intestine goblet cells and mucosal brush border cells. mucosal brush border cells असतात आणि गॉबलेट सेल्स असतात इंटेस्टाईनमध्ये, दॅट टुगेदर प्रोड्युसेस सकस एंटेरिकस, दॅट इज द इंटेस्टिनल ज्यूस. इंटेस्टाईनमधला जो ज्यूस असतो सकस एंटेरिकस, याच्यामध्ये माल्टेज एन्झाईम असतो, डायपेप्टिडेज एन्झाईम असतो, लायपेज एन्झाईम असतो, न्यूक्लिओटायडेज एन्झाईम याच्यामध्ये असतो. इन द डायजेशन प्रोसेस देर इज ऑल्सो रोल ऑफ सबम्युकोजल ब्रुनर्स ग्लँड. सबम्युकोजल ब्रुनर्स ग्लँड डिओडेनममध्ये असते. डिओडेनममध्ये जो सबम्युकोजा असतो, म्हणजे डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाईनचा हा पहिला पार्ट आहे. दुसरा जेजुनम आणि इलियम.
तर डिओडेनम लेअरमध्ये सुद्धा वॉलमध्ये सुद्धा 4 लेअर असतील, सिरोसा, मस्क्युलॅरिस, सबम्युकोजा आणि म्युकोजा. तर डिओडेनममध्ये जो सबम्युकोजा असतो त्याच्यामध्ये ब्रुनर्स ग्लँड असतात, अँड दीज ब्रुनर्स ग्लँड ऑल्सो हेल्प्स इन द डायजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स or food material. Now small intestine, it shows the 3 different types of secretion. One is the pancreatic juice, bile juice and intestinal juice. म्हणजे स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये 3 सेक्रेशन असतात. एक पॅनक्रेटिक ज्यूस असतो की ज्याच्यामध्ये ट्रिप्सिनोजेन, कायमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बॉक्झिपेप्टिडेज, लायपेज, न्यूक्लिएज एन्झाईम असतो. बाईल ज्यूसमध्ये बाईल पिगमेंट, बाईल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड आणि एन्झाईम कोणताच नसतो. Intestinal juice, succus entericus, which is produced by goblet cells of small intestine and brush border cells of mucosal epithelium. Mucosal epithelium मधल्या brush border cells आणि गॉबलेट सेल जे असतात इंटेस्टिनल वॉलमध्ये, त्याच्यापासून इंटेस्टिनल ज्यूस तयार होतो, दॅट इज सकस एंटेरिकस. आणि त्या सकस एंटेरिकसमध्ये एन्झाईम असतात, माल्टेज, डायपेप्टिडेज, लायपेज, न्यूक्लिओसाइडेज, न्यूक्लिओटाइडेज. These are the enzymes present in the intestinal juice. So intestinal juice called as the succus entericus, bile juice from liver and pancreatic juice from pancreas. All these juice, that is pancreatic juice, bile juice and intestinal juice, present in the small intestine. Most best digestion of the food material takes place in the small intestine. And absorption also takes place in the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाईन असा पार्ट असतो ह्युमन बॉडीमध्ये की जिथं डायजेशन, कंप्लीट डायजेशन प्रोसेस होऊन जाते आणि ॲब्सॉर्प्शन तिथंच जास्त प्रमाणात होते स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये. ॲक्च्युली डायजेशन ऑफ फूड मटेरियल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, देन द स्टमक. इन द स्टमक देर इज ए कन्वर्शन ऑफ प्रोटीन्स into peptone and proteoses with the help of pepsin enzyme, and pepsin is produced from pepsinogen by the reaction of hydrochloric acid in the stomach, and this hydrochloric acid, it is produced by oxyntic parietal cell, produces HCl acid, and intrinsic Castle intrinsic factor, which is required for absorption of vitamin B12. कॅसल इंट्रेन्सिक फॅक्टर आवश्यक असतो व्हिटॅमिन B12चं ॲब्सॉर्प्शन होण्याकरता. हा फॅक्टर आवश्यक असतो, कॅसल इंट्रेन्सिक फॅक्टर. तर पेप्टिक चिप सेल्स प्रोड्यूस पेप्सिनोजेन एन्झाईम. पेप्सिनोजेनवर हायड्रोक्लोरिक ॲसिडची रिएक्शन झाली की पेप्सिन तयार होतो. स्टमकमध्ये जेव्हा प्रोटीन्स असतात तेव्हा पेप्सिन याच्यावर ॲक्शन करते प्रोटीनवर आणि पेप्टोन आणि प्रोटिओजेस तयार करते. Now the saliva, it contains salivary amylase, lysozyme, sodium, potassium, chloride and bicarbonates. These are present in the saliva. In the mouth there is a formation of bolus. Bolus then enters in deglutition process. Swallowing process मध्ये pharynx मधून esophagus मधून stomach पर्यंत जेव्हा जाते, in the stomach there is a conversion of bolus into chyme आणि chyme मध्ये त्याचं कन्वर्शन झालं. chyme मध्ये त्याचं कन्वर्शन झालं तर हायड्रोक्लोरिक ॲसिड HCl ॲसिडमुळं ॲसिडिक मिडियम इज प्रोव्हाइडेड टू द काईम अँड धिस काईम देन पास ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाईन. मग आता स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये जे प्रोटीन्स, पेप्टोन आणि प्रोटिओजेस असतात याच्यावर ॲक्शन होते. ट्रिप्सिन, कायमोट्रिप्सिन, कार्बॉक्झिपेप्टिडेज आणि त्याच्यापासून डायपेप्टिडेज तयार होतात. स्टार्च जे असते तिथे सुद्धा स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये स्टार्च पॉलिसॅकॅराइड आहे. सलायवरी अमायलेजची पुन्हा ॲक्शन होऊन त्याचं कन्वर्शन डायसॅकॅराइड्समध्ये होते. स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये फॅट्स असतात, त्या फॅट्सवर ॲक्शन होते लायपेज एन्झाईमची अँड लायपेज कन्वर्ट्स फॅट इंटू डायग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड. लायपेज ऑल्सो कन्वर्ट डायग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड इंटू फॅटी ॲसिड अँड ग्लिसरॉल. फॅटी ॲसिड आणि ग्लिसरॉल मध्ये कन्वर्शन होते. सो लायपेज एन्झाईम इट इज रिक्वायर फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फॅट्स. ब्रेकडाउन ऑफ फॅट्स टेक्स प्लेस इन प्रेझेन्स ऑफ लायपेज एन्झाईम, produce a diglyceride, monoglyceride
then further converted into fatty acid and glycerol. न्यूक्लिक ॲसिड स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये जो काईम असतो त्याच्यामध्ये न्यूक्लिक ॲसिड जर का असतील तर त्याचं कन्वर्शन न्यूक्लिओसाइडमध्ये होते इन प्रेझेन्स ऑफ न्यूक्लिएज एन्झाईम. न्यूक्लिएज एन्झाईमच्या प्रेझेन्समध्ये न्यूक्लिक ॲसिडचं कन्वर्शन न्यूक्लिओटाईड आणि न्यूक्लिओसाइडमध्ये होते. इन द इंटेस्टिनल ज्यूस देर इज द प्रेझेन्स ऑफ माल्टेज, डायपेप्टिडेज, लायपेज, न्यूक्लिओसाइडेज, न्यूक्लिओटायडेज असे एन्झाईम असतात. सकस एंटेरिकस म्हणजे इंटेस्टिनल ज्यूसमध्ये त्याच्यामध्ये डायपेप्टाईड जर का असतील तर डायपेप्टाईडचं कन्वर्शन अमायनो ॲसिडमध्ये करणे. धिस इज द फंक्शन ऑफ डायपेप्टिडेज एन्झाईम. माल्टेज एन्झाईम असतो, माल्टेज एन्झाईम की जो माल्टोजचं कन्वर्शन ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोजमध्ये करतो, ग्लुकोज फ्रुक्टोजमध्ये करतो. लॅक्टोज त्याच्यामध्ये असतो स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये, त्या लॅक्टोजचं कन्वर्शन ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोजमध्ये करण्याचं काम लॅक्टेज एन्झाईम करतो. लॅक्टेज. देन सुक्रोज, इट इज व्हेन प्रेझेंट आणि या सुक्रोजवर ॲक्शन होते सुक्रेज एन्झाईमची. सुक्रेज एन्झाईम कन्वर्ट्स सुक्रोज इंटू ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज. ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोजमध्ये कन्वर्शन. सो देर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ एन्झाईम प्रेझेंट इन द इंटेस्टिनल ज्यूस. सकस एंटेरिकस, सकस एंटेरिकसमध्ये माल्टेज एन्झाईम असतो, डायपेप्टिडेज एन्झाईम असतो, लायपेज एन्झाईम असतो, न्यूक्लिओसाइडेज असतो, न्यूक्लिओटायडेज असतो. तर डायपेप्टाईड जे असतात त्याचं कन्वर्शन अमायनो ॲसिडमध्ये करणे. दिस इज द फंक्शन ऑफ डायपेप्टिडेज एन्झाईम. माल्टोजचं कन्वर्शन ग्लुकोज फ्रुक्टोजमध्ये करणे किंवा गॅलॅक्टोजमध्ये करणे इज द फंक्शन ऑफ माल्टेज एन्झाईम. लॅक्टोजचं कन्वर्शन ग्लुकोज फ्रुक्टोजमध्ये किंवा गॅलॅक्टोजमध्ये करणे इज द फंक्शन ऑफ लॅक्टेज एन्झाईम. सुक्रेज नावाचा एन्झाईम सुक्रोजचं कन्वर्शन ग्लुकोज फ्रुक्टोज किंवा गॅलॅक्टोजमध्ये करतो. सो देर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ एन्झाईम विच आर प्रेझेंट इन सकस एंटेरिकस ऑर इंटेस्टिनल ज्यूस. बाईल ज्यूस लिव्हरमधून सिक्रेट होतो, त्याच्यामध्ये बाईल पिगमेंट असतात, बाईल सॉल्ट असते, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड असते आणि एन्झाईम कोणताच नसतो. पॅनक्रियाटिक ज्यूस जो असतो त्याच्यामध्ये ट्रिप्सिनोजेन, कायमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बॉक्झिपेप्टिडेज, लायपेज एन्झाईम, न्यूक्लिएज एन्झाईमसुद्धा त्याच्यामध्ये असतो. नाव दिस गॅस्ट्रिक म्युकोजल gland of stomach also secrete small amount of lipase enzyme. लायपेज एन्झाईमसुद्धा याच्यामधून स्टमकपासूनच सिक्रेट व्हायला लागतो, पण लायपेजचं सिक्रिशन सर्वात जास्त स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये असते. अँड लायपेज इज द एन्झाईम रिक्वायर फॉर द ब्रेकडाऊन ऑफ फॅट मॉलिक्यूल इंटू सिम्पल मोनोमर्स दॅट इज मायसेल्स. मायसेल्समध्ये कन्वर्शन होण्याकरता. सो ॲक्च्युअल complete digestion and absorption of the food material takes place in the small intestine. Then the undigested food material pass on to the large intestine, and in the large intestine there is absorption of the water, absorption of mineral, absorption of certain pigments takes place in the large intestine. लार्ज इंटेस्टाईनमध्ये काही वॉटरचं ॲब्सॉर्प्शन होते बॉडीमध्ये, मिनरल्सचं ॲब्सॉर्प्शन होते आणि काही पिगमेंट्सचं ॲब्सॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाईनमध्ये होते. अनडायजेस्टेड अनॲब्सॉर्ब फूड मटेरियल रिमेन्स इन द लार्ज इंटेस्टाईन विच इज स्टोअर्ड इन द लास्ट पार्ट दॅट इज द रेक्टम. आणि रेक्टममध्ये स्टोअर झालं की ॲनसद्वारे इन द डेफिकेशन प्रोसेस धिस मटेरियल देन रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी. बॉडीमधून रिमूव्ह केलं जाते इन द फॉर्म ऑफ फिसेस. फिसेसच्या फॉर्ममध्ये हे अनडायजेस्टेड फूड मटेरियल शरीराच्या बाहेर टाकलं जाते. सो दिस इज द डायजेशन ऑफ द फूड मटेरियल इन द ह्युमन डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. ह्युमन डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये हे फूड मटेरियलचं डायजेशन आहे.
तर ॲक्च्युली डायजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम mouth with the help of salivary amylase enzyme which is present in the saliva. सलायवामध्ये salivary amylase lysozyme enzyme असतो. सोडियम पोटॅशियम क्लोराईड आयन बायकार्बोनेट्स असतात. Now complete digestive tract, alimentary canal, it is protected by the mucus which is present in the digestive tract in the mucosal epithelial cells पासून जे म्युकस तयार होते आणि गॅस्ट्रिक ग्लँडमधून निघणारे सिक्रिशन्स, गॅस्ट्रिक सेल्सपासून म्युकस नेक सेल्सपासून म्युकस तयार होतो. इट प्रोटेक्ट्स द कंप्लीट डायजेस्टिव्ह ह्युमन डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द डायजेशन ऑफ द फूड मटेरियल इन द ह्युमन डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. तर आज आपण टॉपिक पाहिला डायजेशन ऑफ फूड मटेरियल. तर आज आपण इथं थांबून जाऊ. वी विल कंटिन्यू द लेक्चर्स इन द नेक्स्ट पिरियड.